وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات میں صوبے میں امن و امان سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، وادی تیرہ کے موجودہ حالات بھی اجلاس میں زیر غور، وفاق کی جانب سے صوبے کو واجبات کی ادائیگی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم بھی ملاقات میں شریک، وزیر اعظم نے سہیل آفریدی کو ملاقات کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا۔ قازقستان کے صدر قاسم جمعرات توقائف کل 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ صدر توقائف اسلام آباد میں قیام کریں گے۔ صدر توقائف صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ مہمان صدر پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے۔ دورہ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور علاقائی تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کا موقع ہے۔ علاقائی اور عالمی فورمز پر دونوں ممالک کے تعاون کے پہلوؤں پر بھی بات چیت ہوگی۔ آبی ذخائر کا تحفظ قومی ماحولیاتی فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ عالمی دن آبی ذخائر کے موقع پر وزیر اعظم کا پیغام، دیرپا تحفظ مؤثر انتظام پر زور۔ پاکستان 1971 کے عالمی معاہدے کا رکن ہے۔ وزیر اعظم کا آبی ذخائر کے تحفظ پر زور۔ قابل بھروسہ آبی ذخائر خشک سالی، سیلاب، موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا، عالمی دن کا مقصد آبی ذخائر کی اہمیت ثقافتی پس منظر کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا امریکی حملے پر علاقائی جنگ پھیلنے کا انتباہ۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ ایران کسی ملک پر حملے کا آغاز نہیں کرتا، سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے حوالے سے پرامید۔ سعودی عرب کا خطے میں کشیدگی پر اصولی موقف برقرار رہنے کا اعلان۔ سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سطحی عہدیدار نے اتوار کو امریکی میڈیا کی خبروں کی تردید کی، جن میں دعویٰ کیا تھا کہ مبینہ طور پر ریاض نے واشنگٹن پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا۔ سعودی عرب کی فضائی حدود یا سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کا واضح موقف۔ تنازع کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی زور۔ سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر کے درمیان رابطہ۔ ولی عہد نے اس موقف کی توثیق کی، سعودی عرب ایران کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چینسر گوڈ اسکول میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائے گئے۔ مہم 2 تا 8 فروری تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب، کہا کہ بچے انسداد پولیو مہم میں ہمارے سفیر بنے۔ پولیو سے پاک سندھ ہمارا عزم ہے۔ زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل ہوگا۔ پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو کا موذی مرض موجود ہے۔ اسکول کے بچوں سے وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریر پر تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ والدین اور کمیونٹی کا تعاون اس مہم کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ ملک بھر میں انسداد پولیو کے خلاف قومی مہم کا باقاعدہ آغاز۔ 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کا ہدف۔ 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز گھر گھر مہم میں مصروف۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے گزشتہ برسوں میں پاکستان نے پولیو کے خاتمے کی جدوجہد میں نمایاں پیش رفت کی۔ قومی انسداد پولیو مہم وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا نے پریس بریفنگ میں کہا، اس سال کی پہلی پولیو مہم سے پاکستان پولیو کے خاتمے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ کراچی میں ممکنہ احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے خدشے پر 180 افراد کو نظر بند کرنے کا فیصلہ۔ ایم پی او قانون کے تحت فہرست میں شامل تمام افراد کو 30 دن کے لیے حراست میں لیا گیا۔ سب سے زیادہ 51 افراد ایسٹ زون سے گرفتار ہوئے ہیں۔ دیگر زونز میں بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گرفتار افراد راستے بند کرنے، دھرنے اور امن و امان خراب کرنے کے خطرے میں تھے۔ تمام گرفتار افراد کو ملیر جیل منتقل کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ اقدام شہری جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کی ضمانت کے لیے کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی یونیورسٹی آف تربت آمد اساتذہ طلبہ کا پرتپاک خیر مقدم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبہ اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، قومی سلامتی پر گفتگو۔ اساتذہ طلبہ کا مسلح افواج کے ساتھ مل کر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا عزم اساتذہ کے کہنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ نشست معلوماتی رہی۔ طلبہ نے کہا، نشست سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، خیالات رویوں میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ نشست میں قومی یکجہتی، مثبت بیانی کے فروغ کے لیے مشترکہ جدوجہد۔
दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में भारतीय स्मगलर्स मुलविस। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय स्मगलर के मुनज़्ज़म जुराइम का पर्दा चाक कर दिया। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस भारतीय शहरी को अमरीकी अदालत से सजा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 2 साल में 1 लाख से जायद भारतीय शहरी अमरीका में गैर कानूनी दाखिले के दौरान गिरफ्तार हुए। माहिरीन का कहना है कि भारतीयों की गैर कानूनी इमिग्रेशन आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुकी है। मोदी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों ने भारतीय शहरियों को कानून शिकन रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान का नया फौजदारी ज़ाब्ता जबर खौफ आमरीत की अलामत करार। आलमी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक तालिबान ने तशद्दुद और धमकी को कानून की आड़ में रियासती पॉलिसी बना दिया। तालिबान के नए कानून में आज़ाद और गुलाम की कानूनी तकसीम का इंकशाफ। नया फौजदारी ज़ाब्ता ख़वातीन, अक़लियत और इख्तिलाफ़ राय रखने वालों के लिए खतरा है। माहिरीन का कहना है तालिबान का कानून अफगानिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बना रहा है। नाम नहाद फौजदारी ज़ाब्ता इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ के खिलाफ खुला ऐलान है। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा का अहम इकदाम। नाक़िस कारकर्दगी और खदमात के मयार पर पूरा ना उतरने पर 1008 गैर मुल्की उम्रा ट्रैवल एजेंसियों की मुआहदे की मुअत्तली। मुतासरा एजेंसियाँ उम्रा शोबे का नुमाया हिस्सा करार। एजेंसियों को खामियां दूर करने के लिए 10 दिन की मोहलत। सऊदी वजारत तर्जुमान गस्सान अल नईमी का कहना है कि मुअत्तली का इत्तलाक सिर्फ नए उम्रा वीज़ों पर होगा। पहले से जारी वीज़ों और बुकिंग पर कोई असर नहीं होगा। SIFC और GCLI के तहत पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर में तारीखी इक़दाम। लाइफ स्टॉक शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए SIFC के अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। अमरीका ब्राज़ील से आला नस्ल के मवेशी पाकिस्तान दरामद किए जा चुके। फॉर्म ग्रुप की जदीद टेक्नोलॉजी से दूध गोश्त की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। हेड ऑफ मीट प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट नवेद इकबाल का कहना है मीट एक्सपोर्ट 9 से बढ़कर 13 ममालिक तक पहुँच गई। लाइफ स्टॉक तरक्की से रोजगार, फॉरेन एक्सचेंज, मौशी खुशहाली के लिए नए मौके। आलमी मंडी में सोने की कीमत में नुमाया कमी। फी ऑन $4,721 तक गिर गई। सोने की कीमत में $172 की कमी। सरमायाकारों ने मुनाफे के हसूल और मार्केट दबाव के बायस सोने की फरोख्त की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी देखी गई। ब्रेंट खाम तेल 4% कमी के बाद $67 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। WTI खाम तेल $63 फी बैरल की सतह पर पहुंच। इस्लामी ममालिक के फौजी इंसदादी दहशतगर्दी इत्तेहाद का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। सऊदी सेक्रेटरी जनरल की क़यादत में 43 इस्लामी ममालिक का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। IMCTC का 17 रुकनी वफ़द ख़ुसूसी इंसदादी दहशतगर्दी तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेगा। तरबियती प्रोग्राम के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ जदीद हिकमत अमली पर अमल दरामद होगा। सऊदी वफ़द का दौरे पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के मजबूत इत्तेहाद की अलामत करार। इंसदादी दहशतगर्दी और फौजी ताउन के लिए इस्लामी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का ऐलान कर दिया। भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यहाँ मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के मामले पर मुशावरत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी को हिंदुस्तान के खिलाफ शेड्यूल मैच में मैदान में नहीं उतरेगी। तवील मुशावरत के बाद हुकूमत पाकिस्तान का 2 टोक फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इज़हार एकजहती के तौर पर एहतजाजन भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला किया। T20 वर्ल्ड कप भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट पर पाकिस्तानी अवाम का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। क्रिकेट शायकीन ने हुकूमती फैसले का सोशल मीडिया पर खैर मकदम किया। सार्फिन का कहना है कि इज्जत, सलामती और कौमी मुफाद किसी भी खेल से बढ़कर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद फैसला किया गया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा लेकिन भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट होगा। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 में 111 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त। पाकिस्तान ने 7 साल बाद T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन्स बनाए। जवाब में मेहमान टीम 9 विकेट पर 96 रन्स बना सकी। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जम्पा इंजर्ड होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब 50, कप्तान सलमान अली आगा ने 5, ख्वाजा नाफे ने 21 रन स्कोर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रोनुमाई कर दी। ऑफिशियल किट की रोनुमाई में कप्तान सलमान अली आगा, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी शामिल।
नसीम शाह, अबरार अहमद और फहीम अशरफ भी ऑफिशियल किट की रोनुमाई का हिस्सा हैं। कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल वर्ल्ड कप क्रिकेट किट रिवायती और हल्के सब्ज रंग की है, जिसको मारखोर एडिशन का नाम दिया गया है। ऑफिशियल किट में पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर नुमायां है। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज सर्द मौसम का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम सर्द जुज़वी अबर आलूद होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में सर्द खुश्क मौसम रहेगा। पहाड़ी इस्लाम में शदीद सर्दी। चित्राल, दीर कालाम, सवात में हल्की बारिश, बर्फबारी। मरी, गिलियात में हल्की बारिश के इम्कानात। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सर्द और खुश्क मौसम रहेगा।